آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سیکھیں گے۔ کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ جی، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حضرت یونس جنہیں یونس بھی کہا جاتا ہے، عربی میں انہیں دھنون بھی کہا جاتا ہے۔ نینوا شہر کے لوگ 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ بہت بے شرمی کی زندگی گزارتے تھے۔ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ان لوگوں نے آپ کی اس نصیحت کو پسند نہ کیا کیونکہ وہ لوگ اپنے طریقے سے عبادت کرنے کے عادی تھے، لہٰذا انہوں نے بحث شروع کر دی۔ ہم اور ہمارے باپ دادا کئی سالوں سے انہی خداؤں کی عبادت کرتے آئے ہیں، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں قائل کرنا چاہا کہ ان خداؤں کی پوجا کرنا صرف ایک بے وقوفی ہے اور وہ صرف اللہ کا حکم مانے، لیکن انہوں نے آپ کو نظر انداز کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ یہ بے وقوفی کرتے رہے تو اللہ کا عذاب ان پر جلد نازل ہوگا، لیکن وہ لوگ بہت برے تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی ان دھمکیوں سے بالکل نہیں ڈرتے۔ انہوں نے ان سے کہا، تو جو ہوتا ہے ہونے دو۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ افسردہ اور غصہ ہوئے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا، اس صورت میں تم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دوں گا۔ آپ علیہ السلام ان پر بہت غصہ تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے اپنی ساری امیدیں کھو دی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لہٰذا وہ انہیں چھوڑ کر نینوا شہر سے بہت دور رہنے لگے، جہاں اللہ نے انہیں وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی مقرر کیا۔ ابھی انہوں نے شہر چھوڑا ہی تھا کہ اس شہر کے بادلوں کا رنگ بدل گیا اور ایسے دکھنے لگے بادل جیسے آگ برس رہی ہو۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ انہیں عاد کی، سمود کی اور نوح کی کہانیاں یاد آ گئیں۔ عاد اور سمود کی کون سی کہانیاں ہیں؟ مجھے کون عاد کی کہانی بتا سکتا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں۔ عاد کی کہانی نوح علیہ السلام کی ہی کہانی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور سمود کی کہانی؟ میں بتا سکتا ہوں۔ سمود کی کہانی حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی ہے۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ہم اپنی کہانی کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں تک اللہ کا عذاب ان کو تباہ کرنے کے لیے بالکل ایسے ہی آ رہا تھا جیسے عاد اور سمود پر آیا تھا، تو اب ان کے دل میں اللہ کا ایمان بڑھ گیا۔ شہر کا ہر بندہ، چھوٹا بڑا بچہ، سب پہاڑوں میں اکٹھے ہو گئے اور رو رو کے اللہ سے رحم اور مغفرت مانگنے لگے۔ ان کی یہ اونچی اونچی رونے کی آوازیں پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس خاص صورتحال میں اللہ نے ان کے دل سے سچی توبہ قبول کر لی، ان سے عذاب کو دور کر دیا اور انہیں دوبارہ سے اپنی رحمت میں لے لیا۔ اللہ نے ان لوگوں کو کیوں معاف کر دیا؟ عاد اور سمود کے لوگوں کو تو معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ اس شہر کے ہر بندے نے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ جب بھی کوئی اللہ سے دل سے معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اس لیے تو اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس سے توبہ مانگتے رہنا چاہیے، وہ لوگوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لیکن ہم معافی مانگنے میں بہت سست پڑ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے ان پر سے یہ طوفان ہٹا دیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے دوبارہ بھیج دے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس شہر سے بہت دور تھے۔ وہ سمندر پار کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ پورا دن سکون دہ پانی میں، ٹھنڈی ہوا میں سفر کرتے رہے، لیکن جب رات ہوئی تو سمندر کا رخ اچانک بدل گیا۔ ایک ایسا خوفناک طوفان آیا کہ جیسے وہ کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ لہریں بہت بڑی بڑی اور وحشتناک تھیں۔
वो पहाड़ों की तरह ऊंची ऊंची थी। उसी दौरान अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली को पानी में भेजा जो उनकी कश्ती के बिल्कुल पीछे थी और अपना मुंह खोले हुए और अल्लाह का हुक्म मानते हुए कश्ती के पीछे पीछे जा रही थी। वो लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है। उस कश्ती के चीफ ने कहा कश्ती के वजनी सामान को हटा दिया जाए और उसे हल्का किया जाए। लिहाजा उन्होंने अपना सामान पानी में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो उनको बचाने के लिए काफी नहीं था। उस दौर में काफिरों का ये मानना था कि समंदर और हवाएं उन्हीं के कुछ खुदा हैं। लिहाजा उन्होंने अपने खुदाओं का गुस्सा कम करके उन्हें खुश करना चाहा। उन्होंने एक एक करके लोगों को समंदर में फेंकने का फैसला किया, लेकिन उनके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि पहले किसको फेंका जाए। लिहाजा उन्होंने आपस में कुरअंदाजी की कि जिसका नाम कुरअंदाजी में निकलेगा उसे समंदर में फेंक दिया जाएगा। जब उन्होंने कुरअंदाजी की तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया, लेकिन वो लोग जानते थे कि वो बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा मुहज्जिब इंसान थे। उन्होंने दोबारा कूड़ा डाला और दोबारा से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। उन लोगों ने उन्हें एक और मौका दिया, लेकिन तीसरी बार भी उन्हीं का नाम निकला। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की रहनुमाई के मकसद से पीछे हटने से पहले अल्लाह से इजाजत नहीं ली थी। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि तूफान उन्हीं की वजह से आया है, तो वो कश्ती के किनारे पर खड़े हुए और अल्लाह के नाम पर समंदर में कूद गए और वो बहुत बड़ी लहर में गायब हो गए। और वो मछली जो उनका इंतजार कर रही थी उन्हें निगल गई या अपने अंदर ले गई। अल्लाह का हुक्म मानते हुए वो मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के बहुत निचले हिस्से में ले गई। उस अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद वो मर चुके हैं, लेकिन जब वो हरकत करते तो उन्हें एहसास होता कि वो तो जिंदा हैं। अल्लाह उन्हें अंधेरे की 3 सतहों में ले गया। मुझे कौन बता सकता है कि वो 3 सतें कौन कौन सी थीं? मैं बता सकता हूँ, एक रात का अंधेरा और एक मछली के पेट का अंधेरा, और तीसरा मैं बता सकता हूँ, और एक समंदर की निचली सतह का अंधेरा। माशा अल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा। इस कदर अंधेरे में वो अल्लाह से डर गए और वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। वो मछली के पेट में ही अल्लाह के सामने गिर गए और माफी के लिए एक बहुत ताकतवर दुआ पड़ी। क्या आपको पता है वो दुआ कौन सी थी? हाँ, मुझे पता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या आपको इस दुआ का मतलब पता है? आपके सिवा कोई और खुदा नहीं, तमाम तारीफें आपके लिए हैं, बेशक मैं गलत था। माशाअल्लाह, ये बहुत ताकतवर दुआ है जो कि अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें सिखाई है। वो अल्लाह से दुआ मांगते रहे और मछली के पेट में ही बीमार पड़ने लगे। उनकी जिल्द मछली के पेट के जहर या तेजाबियत की वजह से मुतासिर होने लगी। जब अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की इस मुखलिस तौबा को देखा तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जमीन पर निकाल दे। जब वो समंदर के किनारे मछली के पेट से बाहर आए तो वो बहुत ज्यादा बीमार थे और सूरज ने उनके जिल्द को और नुकसान पहुंचाया। अल्लाह ने उनकी सूरत से हिफाजत करने के लिए एक पौधा उगाया। बहुत थोड़े अरसे में अल्लाह ने उनको सेहतयाब कर दिया और माफ कर दिया और उन्हें कहा कि उसने उन्हें इसलिए बचाया है क्योंकि उन्होंने अल्लाह से मुसलसल तौबा की थी, वरना वो उन्हें कयामत तक मछली के पेट में ही रखता। इसके बाद उन्हें उनकी ताकत दोबारा नसीब हुई और उन्होंने अपने नेनवा का रास्ता तलाश किया। वो अपने लोगों को बदला हुआ देखकर बहुत हैरान हुए। वो तमाम लोग मुसलमान हो चुके थे और उन्हें अपना पैगंबर मानते थे। उन्होंने मिलकर अल्लाह से उसके रहम की दुआ की। यहाँ हमारे आज के पैगंबर की कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे।